Hey guys, welcome back to my YouTube channel Current Vision। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PPSC ਦੁਆਰਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ GK ਆ, ਕੁਆਂਟ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਸਨ। और ये एनालिसिस उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जरूरी है जिन्होंने अपकमिंग एग्ज़ाम देने आ PPSC दे, जिदा कि नैब तहसीलदार, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर एग्ज़ाम और फंक्शनल मैनेजर का एग्ज़ाम देना है। और वो सारे स्टूडेंट्स जिहड़े आ ये एनालिसिस नूं जरूर देखण, उन्हां लई जरूर फ़ायदा होवेगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। जिहड़े तुसीं देख रहे हो ये सैट ए आ, जिस दे विच असीं जिहड़े 20 क्वेश्चनस आए हुए सीगे GK रीजनिंग दे, कुआंट दे, वो असीं देखदे हां। 101 नंबर क्वेश्चन ते लिखिया गया है कि मैच द फॉलोइंग डैम एंड रिवर। असीं डैम और रिवर्स नूं मैच करवाना है, ठीक है। किहड़ा डैम किहड़ी रिवर दे उत्ते लोकेटेड है, उस अनुसार असीं जिहड़ियां अपणियां ऑप्शनस दी चोण करनी है। फस्ट ऑप्शन दे विच हैगा आ कि ए नागार्जुन डैम नूं नागार्जुन सागर नूं मिलाया गया आ, वन ऑप्शन आ, मतलब कावेरी नदी नाल। और बट ये जिहड़ा आ नागार्जुन सागर जिहड़ा आ वो कावेरी नदी ते लोकेटेड नहीं, इसलिए साडी ए ऑप्शन जिहड़ी रॉन्ग आ। बी ऑप्शन देखते हैं जिस दे विच दस्सिया गया है कि जो थर्ड जो साडे ए नंबर ते डैम दिता गया नागार्जुन सागर, वो कृष्णा नदी ते आ, तो ये साडी बिल्कुल ऑप्शन सही है। और अगली ऑप्शन भी देख लैंदे आ, जिहड़ी सी आ उहदे विच भी जिहड़ा नागार्जुन सागर नूं कृष्णा नदी दा सही मिलान दस्सिया गया आ, ये भी साडी सही है। भाव साडा हुण बी और सी दे विच ऑप्शनस दे विच कॉम्पीटिशन आ। हुण इन्हां विचों देखना किहड़ी अगली करैक्ट हैगी आ। हुण अगले डैम देख लैंदे आ, जिद्दां मित्तुर जिहड़ा डैम आ वो साडा उन्होंने जिहड़ी बी ऑप्शन आ उहदे विच नर्मदा नदी ते कहा गया, बट ये नर्मदा नदी ते लोकेटेड नहीं आ, इसलिए मतलब कि बी ऑप्शन भी गलत हो जाती। साडी ऑप्शन जिहड़ी आ वो सी करैक्ट आ। ते हुण असीं देख लैंदे बाकी जिहड़े डैम आ वो कित्थे आ एज अ नॉलेज दे लई। हीराकुंड डैम साडा महानदी ते आ, और इंदिरा सागर डैम साडा जिहड़ा आ वो नर्मदा नदी ते आ, और मित्तुर जिहड़ा ये कावेरी नदी ते आ। ते उस तो अगे हुण नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 102, जिहदे विच उन्होंने कहा है कि फॉर विच टर्म हैज़ इंडिया बीन इलैक्टेड टू द UN इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल, कि भाव इंडिया जिहड़ा आ किन्ने समय मतलब किहड़े समय दे लई जिहड़ा UN इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल का हिस्सा रहूगा, मतलब चुनिया गया है किन्ने साल लई। ते इहदी जिहड़ी करैक्ट ऑप्शन आ वो हैगी आ ऑप्शन नंबर बी, जिहदे विच 2022 तो लैके 24 तक इंडिया जिहड़ा आ उहदा मैंबर रहूगा, चोण हुई आ उहदी इंडिया दी। और उस तो बाद अगला क्वेश्चन देख लैंदे आ, क्वेश्चन नंबर 103, जिस दे विच दस्सिया गया आ कि when does a defeated candidate lose security deposit in elections। ये तुसी देख पा रहे हो कि ये जिहड़ा क्वेश्चन आ हुण इलैक्शनस चल रहे सीगे है ना, तो उस बेस ते ही है ये क्वेश्चन। और इस तरह वो रिलेट करते हैं जिहड़े करंट नूं है ना, करंट अफेयर्स नूं रिलेट किया जाता है क्वेश्चन सैट करन दे लई एग्जाम दे विच। और हुण देखो तुहानूं पता इलैक्शनस का टाइम सीगा, ते हुण उन्होंने क्वेश्चन भी इलैक्शनस दे नाल रिलेटेड ही पुछया की गया है कि जदों मतलब जिहड़ा कोई कैंडीडेट आ जिहड़ा हार जांदा कैंडीडेट है ना, ते वो अपनी जिहड़ी सिक्योरिटी आ, जिहड़ी सिक्योरिटी डिपोजिट कीती गई आ हुंदी आ, वो उहनूं कदों खो बहिंदा आ। भाव कि जिद्दां हुण किसी ने भी इलैक्शन दे विच खड़ा होना पैंदा, ते उहदे लई उहनूं सिक्योरिटी जमा करवानी पैंदी आ। वो जिहड़ी सिक्योरिटी आ वो उहदी कैंडीडेट दी जिहड़ी आ मैच्योरिटी नूं दसदी आ कि वो सीरीयस आ इलैक्शनस दे लई, ठीक है। इसदा मतलब यही हुंदा आ। और ये जिहड़ी सिक्योरिटी डिपोजिट हुंदा आ, ये जिद्दां कि पार्लीमेंट इलैक्शनस दे विच किसी कैंडीडेट्स ने खड़ना हुंदा, भाव कि जिद्दां लोक सभा दियां जदों चोणां हुंदियां ते उहदे विच जिहड़ी आ इहदे 25,000 हुंदी आ। और
ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ SC ST ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਡਿਫੀਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਕਿਉਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਨੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/6 ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਵੋਟਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1/6 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 16% 16 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ % ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। B ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਆ ਡਿਫੀਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਸੀਵਡ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਸ, ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਨ ਆ ਡਿਫੀਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਫੇਲਸ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1/6 ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਪੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦਾ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਆ ਡਿਫੀਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਫੇਲਸ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 104 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਬਾਰੇ ਆ। ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਨਾਰ ਕਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਆ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੋਨੂਮੈਂਟ। ਸਲਾਈਨ ਸੋਡਾ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਆ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਵਾਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਟਡ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, B ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, C ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ D ਉੜੀਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 105 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ, ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਕਿ ਭਾਵ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਡੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 106 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਕੀ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਵ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਐਨੀ ਜੈਟ ਫਰੋਮ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਟਰੈਕਡ। ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੈਟ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਡ ਰਿਸਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਫੇਲ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਬੈਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 24 ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਫੇਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਫੀਚਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਕੈਲਪ ਆ, ਉਹ ਏਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਏਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਕਰਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਫੇਲ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਫੇਲ ਫੀਚਰਸ ਬਾਇਓਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿਓਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਨਮੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦਾ ਐਨਮੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਰੋਮ ਅ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਐਨਮੀ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 107 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਪਰਸਨ
when a large proportion of the members of the group are immune is called। उन्होंने क्या है कि एक ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਲਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਫੈਕਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫੋਰ 2021 ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 51ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 109 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦ ਨੇਮ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਕਸਰ। ਉਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਰਡ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 2020। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਰੇਸ਼, ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੀਤ, ਰਾਹੁਲ ਐਂਡ ਸੋਹਮ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਔਰ
सेकंड नंबर क्या है कि एग्जैक्टली वन परसन हैज़ हाइट इन बिटवीन सोहम एंड सुरेश। इस तरह के क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ सोहम एंड सुरेश के विच। तो हुण असी इस तरह बनावांगे, डिनोट करांगे, पहला सोहम लिखांगे, फिर एक परसन की स्पेस छड्ड के फिर सुरेश लिखांगे। तो दूसरी कंडीशन ये है कि पहला सुरेश लिखांगे, फिर एक पोजीशन छड्ड के सोहम लिखांगे। उस तो बाद आ गया अगला पॉइंट दिता है कि मुकेश इज़ टॉलर दैन सुरेश। जिहड़ा मुकेश आ वो सुरेश तो टॉलर आ, इनू भी असी इत्थे डिनोट कर लैंदे आ पहला। और उस तो अगे ऑप्शन है कि वैन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ हाइट्स विनीत टेक्स द मिडल मोस्ट पोजीशन। तो इत्थे उन्होंने कहा कि जिहड़ा विनीत आ वो मिडल मोस्ट पोजीशन ते आ, भाव कि विनीत दे जिहड़े दो परसन जिहड़े उस तो शॉर्टर आ और दो तो टॉलर आ। विनीत जिहड़ा आ मिड दे विच आउंदा है हाइट दे मैजरमेंट के अकॉर्डिंग। और इस हिसाब नाल साडा जिहड़ा फाइनल बनदा पिया आ, फाइनल अरेंजमेंट बनदी आ वो साडी हैगी आ, साडे दो अरेंजमेंट्स बननियां इहदे विच, मुकेश सोहम और विनीत सुरेश एंड राहुल। सैकेंड बननी आ मुकेश सुरेश विनीत सोहम एंड राहुल, ठीक है। हुण इन्हां अकॉर्डिंग असी ऑप्शनस देख लैनी है। क्वेश्चन 111 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, ओके। और इस हिसाब नाल असी देख लैंदे आ पहला साडे दोनों कंडीशनस दे विच मुकेश जिहड़ा सोहम तो वड्डा ही होंदा, इसलिए साडी सी ऑप्शन जिहड़ी आ वो बिल्कुल करैक्ट आ। नैक्सट क्वेश्चन असी देखते हैं जिहदे विच हैगा कि फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ डेफिनेटली करैक्ट। डेफिनेटली करैक्ट किहड़ी आ स्टेटमेंट आ जदों असी स्टूडेंट्स नूं घटदे क्रम दे विच उन्हां दी हाइट के अकॉर्डिंग लगाउंदे हां, ठीक है। और घटदा क्रम ये हुंदा कि सब तो पहला वड्डी जिहदी हाइट उहनूं रखना, उस तो बाद छोटी 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 इदां। उस तो बाद इहदे विच हैगा कि हुण ऑप्शन देख लैंदे आ टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है। किहड़ी ऑप्शन करैक्ट आ? पहली ऑप्शन दे विच हैगा कि सुरेश तो बाद आंदा है विनीत और उस तो बाद सोहम, ठीक है, ये भी करैक्ट आ। दूसरी ऑप्शन देख लैंदे आ साडियां कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं असी, जिस तरह साडियां दित्तियां स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग साडियां दो कंडीशन बन चुकी हैं। उस तो बाद दूसरी ऑप्शन दे विच हैगा सोहम विनीत एंड सुरेश, ये भी साडी करैक्ट आ स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हैगी विनीत सुरेश एंड राहुल, विनीत सुरेश एंड राहुल, ये भी साडी बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन है। और थर्ड वन इज हैगी मुकेश सुरेश एंड राहुल। ये जिहड़ा एक क्वेश्चन आ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ, ठीक आ, तो इसलिए असी ये कह सकते हैं कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए ਸੀਗਾ कि ऑड वन ਲੱਭਣਾ है चारों ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है। फिर डी ऑप्शन आ जानी सी, ठीक है। बाकी क्योंकि सीरीज़ दे विच आ, ठीक है, सीरियल वाइज आ नाम, और ये जिहड़े डी ऑप्शन दे विच आ वो सीरियल वाइज नाम नहीं हैगे टॉल तो शॉर्टर आ, बट सीरीज़ दे विच नहीं हैगे। ये क्वेश्चन जिहड़ा आ ऑब्जैक्शनेबल आ। और बाकी अगला क्वेश्चन असीं देख लैंदे आ जिहदे विच कहा गया है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, जिहदे विच कहा गया पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ लेडी सेट। इस तरह के क्वेश्चन दे विच जिस चीज़ वालों जिस मतलब परसन वालों इशारा किया जाता है, ठीक है, उन्होंने असीं पहलां डिनोट करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा पॉइंटिंग टू अ गर्ल, मतलब कि जिन्होंने पॉइंट किया जा रहा है एक तो गल आ कि वो एक गर्ल आ, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने डिनोट कर लेना, तो उन्होंने जिहड़े पॉइंट कर रही है वो भी एक लेडी है, ठीक है। वो की कह रही है लेडी कि जिहड़ी गर्ल आ शी इज़ द ओनली ग्रैंड चाइल्ड द पेरेंट्स किहदे पेरेंट्स, ठीक है, टू द पेरेंट्स ऑफ द परसन,
उस परसन के पेरेंट्स की पोती है जिहदे नाल मैं मैरिड आ। मतलब वो लेडी कह रही है जिहदे नाल मैं मैरिड हाँ, मतलब कि वो अपने हसबैंड की गल कर रही है कि उसके हसबैंड के जिहड़े पेरेंट्स आ उन्हां दी वो इकलौती पोती है। ठीक है, तो यदा सीधा सीधा हिसाब यही है कि वो जिहड़ी लड़की आ वो उस लेडी की की है बेटी लग रही है। ठीक है, तो उन्होंने हुण पुछया कि उन्होंने पुछया कि हाउ इज़ द लेडी रिलेटिड टू द गर्ल, कि लेडी किस तरह गर्ल नाल रिलेटिड है, भाव कि वो लेडी जिहड़ी वो गर्ल की मदर लग रही है। ठीक है, और इसलिए सी ऑप्शन तुहाडी करैक्ट। क्वेश्चन असीं देखदे हां जिहदे विच 114 नंबर क्वेश्चन आ, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि एक सर्टन कोड दे विच लंडन नूं इस तरह लिखा गया, भाव OLMWLM। ठीक है, तो फिर असी बेंगलोर नूं किस तरह लिखीए। ठीक है, उस लैंगुएज दे विच हुण तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा ये असीं तुहानूं पता है कि जिहड़ा असीं ABC नूं कोड दे विच लिखदे हां, भाव A नूं 1 कोड दिता जाता है, B नूं 2 एंड Z नूं 26। ठीक है, इस तरह दूसरी कोडिंग होंदी है वाइस वर्सा, जिहदे विच Z नूं 1 कोड दिता जाता है, Y नूं 2 दिता जाता है और A नूं कोड 26 दिता जाता है। सेम इस तरह मतलब ईजी क्वेश्चन सीगा। तो जे तुहानूं दोनों तरह के कोड याद है तो तुहानूं 1 सैकेंड भी नहीं लगना ये ऑप्शन फाइंड आउट करन नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि जिद्दां L आ, ठीक है, लंडन की L आ, वो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ABC ਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, शुरू तो मतलब ये भाव ਜਦੋਂ A ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो उस हिसाब नाल L ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ L ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ 12। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पिछों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोडिंग पिछों स्टार्ट करते भाव Z तो स्टार्ट करते हैं तो उस समय 12 कोड जोड़ा O का आउंदा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने L नूं O नाल डिनोट किया है और O नूं अगे L नाल डिनोट किया है। ठीक है, N नूं M नाल, D नूं W नाल, इस तरह किया है। ठीक है, पहला जिहड़ा वर्ड आ उहदे विच जिहड़ी सीधी कीती आ कोडिंग। ठीक है, तो जिहड़ी दूसरा वर्ड बनाउणा है वो उहदे विच जिहड़ी कोडिंग आ पिछों स्टार्ट की गई है, तो जिहदे विच मतलब कि सेम नंबर ते जिहड़ा लैटर आ रहा है उही लैटर जिहड़ा उहदा कोड बनदा है। देख लैंदे आ B, जो सीधे असीं कोड करते हैं तो ABC नूं उहदे विच जिहड़ा B दा कोड 2 हुंदा, ते जदों पिछों करते हैं Z तो भाव तो उदों Y का कोड 2 हुंदा, भाव कि फस्ट लैटर साडा Y होना, इसलिए इत्थे ऑप्शन नंबर A और C होगा। और इहदे विच हुण असीं A और C दे विच बाकी जिहड़े लैटर्स आ उन्हां नूं भी इस तरह देखांगे। ठीक है, तो इहदे विच देखांगे कि साडे कोल 1 2 3 जिहड़ा फोर्थ लैटर आ, फोर्थ लैटर दे विच सानूं G दिता गया है। ठीक है, जी साडा 7 हुंदा है और उहदा जिहड़ा ओपोजिट कोड आ वो T आ। ठीक है, तो इसलिए साडी C ऑप्शन करैक्ट आ और A जिहड़ी रॉन्ग, बाकी सारियां रॉन्ग आ। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना सीगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ कि if M means division, S means addition, A means subtraction and D means multiplication, then what will be the value of the following expression। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ M ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। तो सॉल्व करन तो बाद जिहड़ा साडा आंसर आ जाना है, तो साडा आंसर जिहड़ा है वो 33 बनता है। तो तुसीं सॉल्व करके देख लेना, ईजी क्वेश्चन आ। अगे अगला हैगा नंबर सीरीज़ दे विचों, जिहदे विच मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। इहदे विच हैगा कि जिद्दां तुहानूं पता है कि जो सीरीज़ जिहड़ी आ घटदी वधदी जा रही होवे, जिद्दां हुण इत्थे हैगा 7 फिर 5 फिर 9, मतलब पहला 7 तो 5 घट गई, फिर 5 तो 9 वध गई, फिर 9 तो 8 घट गई। ठीक है, फिर वध गई, फिर वध गई इस तरह। तो इस तरह की सीरीज़ दे विच जिहड़ी आ वो जां तां डबल सीरीज़ दा
ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਵ 7 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 13, 13 ਤੋਂ 21, 21 ਤੋਂ 37 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9, 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਆ, 9 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਫਰਕ ਆ, 13 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਗੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 5 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 17, 17 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਤੋਂ 8 ਦਾ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਔਰ 8 ਤੋਂ 17 9 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਭਾਵ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਔਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27, ਅਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ 44। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 2 ਜੀਨਸ ਐਂਡ 4 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਇਜ਼ 1600। 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਜੀਨ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 1600, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਨੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨ ਅਤੇ 6 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ। 2 ਜੀਨ ਪਲੱਸ 4 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬਰਾਬਰ 1 ਜੀਨ ਪਲੱਸ 1 ਜੀਨ ਪਲੱਸ 6 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜੀਨ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ if one wants to buy 3 jeans or 5 ਸ਼ਰਟ, ਜਦੋਂ 3 ਜੀਨਸ ਔਰ 5 ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਜੀਨਸ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਦੀ ਆਈ ਔਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹੀ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਆ 2200। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬਿਕਮ ਨਾਰਥ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਬਿਕਮ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਈਸਟ ਬਿਕਮ, ਈਸਟ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ, ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਈਸਟ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਰਥ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਈਸਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਈਸਟ ਬਿਕਮ, ਈਸਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਟ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਟ ਆਫ ਰਕੇਸ਼ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ 40% ਐਂਡ 80% ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਰਮੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ 40% ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਆ ਅਤੇ 80% ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੱਧ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਟ ਆਫ ਰਕੇਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 140% ਆਫ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ 140% ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 40% ਵੱਧ ਆ ਭਾਵ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ 140%, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ 180% ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7:9, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਜ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਅਪ ਸਟਰੀਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੋਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਟੋਟਲ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਅ ਬੋਟਸਮੈਨ ਗੋਜ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਬੋਟਸਮੈਨ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪ ਸਟਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਗੋਜ਼ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ 3 ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ 3/30, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 30 × 60। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1/2 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। 1/2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 2 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਗੋ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਟਰ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਟਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਡ ਲੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ
ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਅਪਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਟਾ 2। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਭਾਵ 8 ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ, ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 9 ਬਟਾ 4 ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆ 2 ਆਵਰਸ ਪਲੱਸ 15 ਮਿੰਟ। 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।